Hello everyone, and welcome to our Facebook Live on Vinati Organics Young Women Merit Scholarship 2021-22. So, this scholarship is meant for girl students from Raigad and other districts of Maharashtra who are currently studying in class 12. So, today to discuss more about this scholarship, we have with us our special guest, Mr. Nipun Grover, Program Lead, Buddy for Study, who will give us a go through of the scholarship and its application. Also, we have with us one of our alumni scholars, Devanshi, who is a Marathi language expert. She's here to help us in providing the information in Marathi language to our users. So welcome Devanshi and Nipun in our webinar. Thank you, Shruti. Thank you so much. Yeah, so let's begin today's session. Over to you, Nipun. You can proceed with the program details. Thank you, Shruti. Yeah. So, hi, welcome all. Welcome to our live session. And I would like to share my screen with you. And here, I would like to share the information about the scholarship program, especially we are doing the live Facebook live session today. So, you just have to open the Buddy for Study website and click on the center banner, and you can see the Vinati Organics Young Women Merit Scholarship. So first of all, I will tell you something about a few information about Vinati Organics Limited. So Vinati Organics is one of the largest manufacturers of specialty chemical and organic intermediaries. So Vinati Organics is offering this scholarship in collaboration with Buddy for Study, Samhita and Collective Good Foundation as a part of HERS, Health Education Revive Skilling Initiative. So this program basically aims to empower girls and young women in rural community by enabling access to education opportunities that allow them to reach their maximum potential. So as we all know, and we got to know about the program, so this program is basically for the girl students. And we have a specific region target. We are targeting to a specific region in this scholarship. So I will tell you more about the eligibility criteria and everything. So for eligibility criteria, this Vinati Organic Scholarship is for girl students only. And the student must be from Maharashtra, basically from Raigad district and other districts of Maharashtra as well. Student must have scored 65% marks in class 10th and 11th examination from Raigad districts, Raigad and other districts of Maharashtra only. And applicant must be enrolled in class 12th in the current academic year 21-22. And the annual income of the candidate from all sources should not be exceed 3,60,000. And Shruti, let me tell you more about this scholarship. The benefit is the selected girls will get 10,000 rupees for their 12th class education. All right. This is a one-time payment? Yes, this is a one-time payment. Okay, okay. So what is the process? Before we head on to the process, I can see the documents that have been mentioned that are required for the application. Can you elaborate about them? Sure. So for the documentation, the student has to provide the Aadhaar card. And with the Aadhaar card, so that we can match the district, and as this scholarship is specifically targeting the specific area. And the copy of final examination mark sheet of 10th and class 11th. Current academic fee receipt to ensure that the student has enrolled in class 12th for academic year 2021. Proof or BPL certificates, right? Income proof can be prepared by the Tehsildar of that particular area, which is a government valid income proof, which we accept and are globally accepts as well. Bank account, passbook or a checkbook of the girl student. Passport size photograph. And there is an additional document if somebody is especially abled. So as we all are aware that we get especially able certificate. So you provide that, the student has to upload that certificate as well. Okay. That is a special case.
in these special cases, right? Okay, all right. So before moving ahead, I would also like Devanshi to give us this information in Marathi language as well, so that our users who are friendly with the Marathi language can be aware of it. So Devanshi, over to you. And before you Yeah. start, I would just request you to just give a brief about yourself as well, a brief introduction about it. Okay. Yes. Yes. Hello, guys. My name is Devanshi Rathod, and I'm a scholar of Body for Study. And today I'm with you to communicate in Marathi language because there are many of them who are very much friendly with Marathi language and not with English. Probably are, but they are more friendly in Marathi. So today I'll communicate with you in Marathi for the more information, for more understanding. So I'll start. Nipun, can you Okay. just take 2 hours हा about the हा program? Yeah. ओके. Yeah. नमस्कार सर्वांनी. आता बॉडी फॉर स्टडी यांची विनती ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड ह्यातर्फे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम आहे इन कोलॅबोरेशन. ह्या लोकांनी कोलॅबोरेट केलं आहे आपल्यासोबत. दॅट इज बॉडी फॉर स्टडी प्लस संहिता आणि कलेक्टिव्ह गुड फाउंडेशन. त्यांचा एक पार्ट आहे हर्ष दरम्यान यांचा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम आहे. हा स्कॉलरशिप प्रोग्रामचं महत्व काय आहे की जे मुलींसाठी स्पेशली आहे. ह्या मुली आणि यंग वुमेन जे रुरल कम्युनिटीज मध्ये राहतात त्यांना अभ्यासाची पुढे खूप मदतगीसाठी आणि खूप एज्युकेशनल अपॉर्च्युनिटीज साठी आपल्याला हा स्कॉलरशिप खूप मदतगार साबित होणार आहे. तर ह्याच्यासाठी फक्त हा मुली जे आहेत ते सध्या 12वीत आहेत ते ह्या स्कॉलरशिपचा लाभ घेऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी काही एलिजिबिलिटी आहेत, तर आपण ती एलिजिबिलिटी बी सुद्धा बघूया. तर त्याच्यासाठी आता सध्या मुलींनी 12वीत असण्याचे महत्वाचं आहे. त्यानंतर तुम्ही स्पेशली हे फक्त मुलींसाठी आहे. तुम्हाला काही डॉक्युमेंट्स पाहिजे असणार, जसे की ऍड्रेस प्रूफ मध्ये आधार कार्ड आहे किंवा तुमचा स्कूल आयडी आहे. त्यानंतर तुमचे जे फायनल एक्झामिनेशन जी तुम्ही आता दिली असेल त्याचं तुमची कॉपी पाहिजे, काही असू दे, 11वी असू दे, 10वी असू दे. त्यानंतर करंट अकॅडमिक, आता तुम्ही 12वीत आहात तर त्याचं अकॅडमिक इयरचं काय फीज आहे, कोणत्या कॉलेजची फीज आहे, बोनाफाईड लेटर आहे, आयडी कार्ड, इतर काहीही चालेल. उत्पन्नाचा दाखला म्हणजेच तुमचं इन्कम प्रूफ किंवा बीपीएल सर्टिफिकेशन तुमचं असतं ते गरजेचं आहे. त्यानंतर तुमची अॅन्युअल फॅमिली इन्कम जे असते, आपलं उत्पन्न बोलतो, ते सर्व स्त्रोत मिळून म्हणजे सोर्स मिळून 3,60,000 पेक्षा जास्ती नसली पाहिजे, तर तुम्हाला ह्याचा मुनाफा भेटणार आहे. आणि जसं मी सांगितलं हे मेन आहे की तुम्ही आता सध्या 12वीत असल्या पाहिजे, प्लस तुमचं 10वी किंवा 11वी जे पर्सेंटेज असेल 65 मिनिमम 65 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असला पाहिजे. आणि हे स्कॉलरशिप महत्वाचं म्हणजे रायगड व इतर जिल्ह्यातील, महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यातील फक्त मुलींसाठी मिळणार आहे. सो मुलींनो ह्याचा मी तर म्हणते खूपच लाभ घ्यावा पाहिजे. तुमचे मित्रमैत्रिणी ज्यांना ह्याची खूपच गरज आहे सध्या या कोरोना काळामध्ये, तर मला तरी वाटतं की खूप लोकांना ह्याची गरज पडणार आहे. तुमचे जेवढे मित्रमैत्रिणी असतात ज्यांना ह्याची गरज आहे, प्लीज हे फॉरवर्ड करा. आपला बडी फॉर स्टडी जे वेबसाईट आहे त्याच्यावरती आपण काय म्हणतो त्यांचं कॉन्टॅक्ट इन्फो आहे. जर तुम्हाला अप्लाय करण्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम होत असेल तर त्याच्यावरती बडी फॉर स्टडी साईट वरती तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे, त्यांचा ईमेल आयडी आहे, त्यांचा फोन नंबर आहे, तुम्ही त्यांना ईमेल करू शकता. ते 24/7 आहे आपल्यासाठी हेल्प करायला. सो मंडे टू फ्रायडे तुम्ही त्यांना 10 AM to 6 PM च्या मध्ये किंवा त्यांचं ईमेल आयडी आहे त्याच्यावरती प्लीज हे करा. आणि ज्यांना गरजेचं आहे, मुलींनो स्पेशली, प्लीज त्याचा फायदा घ्या. ओके, Okay. थँक So यू व्हेरी मच. thank you so much, Devanshi. We will be coming back to you Welcome. again. Okay. So Okay, fine. Nipun, over to you now. You can just give us an explanation a bit more about it in Hindi as well, Hindi and English both. So that Sure. will be helpful for all our users. Sure. I think mostly the things have been covered by Devanshi in Marathi. Yes. So you can just give a brief about it. सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ. मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ. तो जैसे कि हमने बताया और हमारे मराठी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने भी बताया, तो ये स्कॉलरशिप जो है ये महाराष्ट्र लोकेशन के लिए है, जो बेसिकली फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हम मोस्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए. एंड इसमें जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ही स्कॉलरशिप है. एंड मिनिमम 65% स्कोर करा होना चाहिए क्लास 10th एंड 11th में. एंड करंटली स्टूडेंट जो है क्लास 12th में परसुइंग होना चाहिए.
तो अगर ये इंफॉर्मेशन आप जितने भी हमारे लाइव यूजर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आप अगर उस लोकेशन से नहीं भी हैं और आप किसी को जानते हैं जो उस लोकेशन से और जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। और इसकी डेडलाइन बहुत ही नियर है और हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, बट हम और एप्लीकेशंस का वेट कर रहे हैं और नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं ताकि कोई भी मिस ना हो। तो 15 सितंबर, सिर्फ 2 दिन बचे हैं स्कॉलरशिप के लिए। 2 दिन के अंदर अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन उन नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है ताकि वो अप्लाई कर सके। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड, हमारे यूजर्स की क्वेरीज ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल टेल ऑल द यूजर्स कि हम आपकी क्वेरीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन टेक अप करेंगे। यू जस्ट स्टे ट्यून टुवर्ड इन दिस सेशन, आपको आगे सारी डिटेल्स पता चलती रहेंगी। So now, Nipul, I think let's proceed with the application process, like how a student should proceed with the application. ओके, Yeah. एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम पेज पे, हम विनिति ऑर्गेनिक्स के पेज पे जब आप आएंगे बडी फॉर स्टडी में, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन विजिबल है। इसी पेज पे आप देखेंगे तो आपको एक अप्लाई नाउ बटन भी दिखेगा। Okay. हमने सारी एलिजिबिलिटी को पढ़ा था और एलिजिबिलिटी सारी देखने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई नाउ बटन पे टिक कर सकते हैं। अप्लाई बटन पे टिक करने के बाद हमारा सिंपल सा प्रोसेस रहता है कि आप रजिस्टर करके अपने मोबाइल नंबर, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और एक बडी फॉर स्टडी का आप पासवर्ड बना सकते हैं। सो यू शुड रिमेम्बर दैट पासवर्ड इन फ्यूचर टू चेक दी स्कॉलरशिप स्टेटस, कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था उसका क्या स्टेटस है, आपको वो स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ या सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे इसको रजिस्टर करेंगे। मेरे पास रजिस्टर्ड हुआ है तो मैं आपको रजिस्टर करने के बाद दिखा देता हूँ। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, सो यहाँ से आपको लॉग इन करना है। There are different other options also to log in. आप अपनी Gmail ID और कोई अदर ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। फेसबुक के भी थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट एप्लीकेशन का एक बटन आएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे आपको टिक करके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इजी है। इसमें आपके पास, मैं शो कर देता हूँ सबको। So there are basically 4 sections in this application form. First is student personal details. Personal details, you have to fill your first name, last name, email ID, your permanent address, right? These are your personal details which you have to fill, plus the Aadhaar number. After that, student has to fill the education details. So education, because this scholarship is basically for class 12th girl student. So you select class 10 or 12th, then you have to fill your class 12th, class 12 institute name, stream you are pursuing this your class 12, commerce है, arts है, so वो select करेंगे। and then class 11th का कितना marks आपने earn मतलब करा वो आप यहाँ पे select करेंगे। and then class 12th की भी detail same आप format में fill करेंगे। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास करा था। ओके, इसमें मार्क्स और सीजीपीए दोनों एंटर करने का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन है, कुछ क्लासेस में आपको सीजीपीए अवार्ड होते हैं, तो अगर आपको सीजीपीए अवार्डेड है तो आप सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। अगर अदरवाइज आपको अगर मार्क्स एलोकेटेड है तो आप मार्क्स एंटर करेंगे। राइट। एंड ये आप सभी यूजर्स को याद रखना है कि सेव बटन जरूर क्लिक करना है। कोई भी फील्ड आप एंटर करते हो तो सेव अगर आप नहीं करते हो, एक बार आप निपुण सेव बटन पे लेकर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ कि जब अभी आप देख रहे हैं सारा आपको पेंडिंग शो कर रहा है, राइट। जैसे ही आप ये सब फिल करने के बाद सेव बटन पे टिक करेंगे, मैं फिल कर देता हूँ। तभी आपको कंप्लीटेड शो करेगा। एग्जैक्टली, ओके। तो ये आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, ये सारे सेक्शंस आपके, पेंडिंग में कोई सेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके। फॉर्म सबमिट होने के लिए सारे सेक्शन कंप्लीटेड में होने चाहिए। ओके, देन मूविंग अहेड, आफ्टर द एजुकेशनल डिटेल्स क्या है फिर निपुण? आपको फैमिली मेंबर डिटेल्स फिल करना है।
फैमिली मेंबर नेम, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड द एनुअल इनकम, ये आपको सारा फिल करना है। ओके, तो ये फैमिली मेंबर की डिटेल्स में लाइक हर फैमिली मेंबर की डिटेल फिल करनी है या सिर्फ अर्निंग फैमिली मेंबर्स की डिटेल है? सिर्फ अर्निंग फैमिली मेंबर्स। अगर आपके घर में 2 अर्निंग फैमिली मेंबर है, मदर एंड फादर, तो आप दोनों का फिल करेंगे। ओके ओके। कहीं पे एल्डर ब्रदर भी वर्किंग होते हैं, 3 लोगों का, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, तो जितने भी अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं उनका आप ये फिल करेंगे। ओके ओके, फिर मूविंग अहेड। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, वो सारे से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो हमने आपको पिछली स्क्रीन पे दिखाए थे। डॉक्यूमेंट सेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप ऊपर की सारी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे। जब ये डिटेल्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपके पास एक्टिव हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में करने हैं, क्या साइज होना चाहिए, उसका कुछ आप बता सकते हैं निपुण? राइट, डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 1 MB। ओके, And each document? each document, right? Okay. Each document should be less than 1 MB, and documents you can upload in PDF or JPG format. Okay. Both are acceptable. Okay. Okay. Then you have to input the bank details. Bank details जब हम input करेंगे तो स्पेशली मैं अपने यूजर्स को बताना चाहूंगा, नॉट ओनली दिस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप बड़ी फॉर स्टडी के साथ जो फिल करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में कॉमन होती हैं, तो आपको ये आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। आईएफएससी कोड से बहुत मैटर करता है। आप जो भी आईएफएससी कोड डालेंगे वहां से आपका बैंक नेम एंड ब्रांच नेम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। सो आपका आईएफएससी कोड करेक्ट होना चाहिए जो आपकी पासबुक और चेकबुक में लिखा हुआ है। आप उस पर दोबारा से चेक करके, एंड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम सबको पता होगा लास्ट ईयर बहुत सारे जो गवर्नमेंट बैंक्स थे वो मर्जर हो गया है उनका। कुछ बैंक, छोटे गवर्नमेंट बैंक बड़े गवर्नमेंट बैंक्स में मर्जर हो गया था। सो यू हैव टू इनपुट द न्यू आईएफएससी कोड, जो कि न्यू बैंक का आपका आईएफएससी कोड है। तो आपको वो वाला आईएफएससी कोड पिक करना है। अगर आप ओल्ड बैंक का आईएफएससी कोड देते हैं और इन केस अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो है फंड ट्रांसफर होने में भी इशू आ सकता है। ओके, सो द स्टूडेंट्स जो भी इस अप्लाई कर रहे होंगे, so they have to be very specific about the IFSC code while filling the bank details. Yeah. So जब आप फिल करते हैं उसके बाद ये मोर अबाउट योरसेल्फ, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, जो कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस इन क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आप आंसर्स दें। सो जैसे व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशन, ऑफ डिसेबिलिटी इन केस यू हैव सम स्पेशली एबल्ड child, access to the phone, are you you have access to the phone, smartphone, घर पे स्मार्टफोन है या आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, yes or no, कितने स्मार्टफोन है आपके घर पे, एंड लैपटॉप या कंप्यूटर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर का ये मतलब नहीं कि आपके घर पे ही होना चाहिए, साइबर कैफे नियर बाय है, कभी आपको अर्जेंट काम पड़ता है तो आप जाके उसको एक्सेस तो कर पाते हैं। और ये सब चीजें इसलिए भी होती हैं कि अगर मान लीजिए आप सिलेक्शन होता है आपका, तो आपको ईमेल पे अगर इन्फॉर्मेशन आए तो आप कुछ वो इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। वैसे बड़ी फॉर स्टडी की तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एसएमएस एंड ईमेल दोनों पे शेयर करी जाए। ओके, सो ये सारे सेक्शंस खत्म फिल करने के बाद में क्या प्रोसेस होता है निपुण? सारे सेक्शन जब फिल करने के बाद आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन करके प्रीव्यू, एक बार आप एप्लीकेशन को दोबारा से प्रीव्यू करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, जैसे मैंने बताया अपने यूजर्स के लिए कि 15th इज द डेडलाइन। तो हम वेट कर रहे हैं कि डेडलाइन क्लोज होने से पहले जितनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी उन एप्लीकेशंस का फिर वेरिफिकेशन होता है एंड अदर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन, जिसमें हम आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। देन प्रोसेस होता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म सही है, करेक्ट है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आपके पास एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड आपका कंडक्ट होगा, जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस आपको कांटेक्ट करा जाएगा और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। हमारे स्पेशली जो हमारी टीम है, इंटरव्यू टीम है, एक्सपीरियंस इंटरव्यू टीम, वो आपका इंटरव्यू लेती है जस्ट टू इंश्योर। इंटरव्यू का मतलब ये है कि हम राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड निपुण। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी मतलब हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली है। आई थिंक वी शुड अलाउ देवांशी आल्सो टू
give this information to pass this information out to the users in Marathi language. Right, Devanshi? Right. So we should Yeah. just present the application form page Yes, I'm yeah, with so that. that she can take us through. Sure. Now over to you, Devanshi. ओके. Yeah. सो जसं की आपल्याला निपुण सरांनीच खूप हिंदीमध्ये आपल्याला समजून टाकलं आहे, तरी आपण एक वेळा मराठीत जाऊया. कसं आहे तर ऍप्लिकेशन साठी पहिले तुम्हाला आपलं नाव, तुमची जी आपली बडी फॉर स्टडीची साईट आहे त्याच्यावरती जाऊन तुम्हाला अप्लाय नाव करायचं आहे. पहिला तरी तुम्हाला तुमची अप्लाय नाव केल्यावर तुम्हाला खालती सर्व तुमच्याबद्दल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहे. अच्छा ठीक आहे चला. अप्लाय नाव केल्यावरती तुम्हाला स्टुडंट्स पर्सनल डिटेल येणार. त्यात तुम्हाला तुमचं नाव, सर्व जे डिटेल्स दिले आहे ते पूर्ण नीट एक्झॅक्ट भरायचे आहे. राईट. सो खाली परमनंट ऍड्रेस अँड एव्हरीथिंग तुम्हाला ते नीट भरून ठेवायचं आहे. त्यानंतर खाली पुढे अजून हे आहेत ते तुम्हाला नीटली भरायचे आहेत. जसं की त्यांनी सांगितलं, आपल्याला बहुतेक इन्फॉर्मेशन सांगितली आहे. स्टुडंट पर्सनल डिटेल्स झाल्यानंतर व्हॉट डू वी हॅव नेक्स्ट? ओके, एज्युकेशनल डिटेल्स आहे. एज्युकेशनल डिटेल्स मध्ये तुम्हाला जसं की सांगितलं तुमचे 10th 11th 12th जे पण आहे ते तुम्हाला भरायचं आहे ते. आणि भरल्यानंतर महत्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही सेव्ह करणं विसरू नका. जर तुम्ही सेव्ह नाही केलं तर ते पेंडिंगच दिसणार. तर तुम्ही सेव्ह ऑप्शनवर क्लिक केलं, तुमचं सक्सेसफुली सबमिटेड हे येणार आणि त्यानंतर ते बघितलेलं तुम्हाला कम्प्लिटेड असं दिसून येणार. सो दॅट मीन्स तुम्ही ते कम्प्लिटेड करून टाकलं आहे आणि ते कम्प्लीट झालं आहे आणि इट इज सेव्ड. ओके. सो तशाच प्रमाणे 10th 11th सर्व करायचं आहे. नेक्स्ट आहे आपलं फॅमिली मेंबर्स बद्दल. तर तुमच्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये कोण कमावतं आहे, जसं की तुमचे पप्पा आहेत किंवा तुमचा दादा आहे, मोठा दादा आहे, मोठा भाऊ आहे, काका आहे, कोणीही इतर जे तुम्ही ज्यांच्यासोबत तुम्ही राहत आहात त्यांची इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. नेम, मोबाईल नंबर अँड एव्हरीथिंग. त्यांची इन्कम किती आहे, त्यांचं ऑक्युपेशन काय आहे ते सगळं भरायचं आहे. नेक्स्ट आपलं आहे डॉक्युमेंट्स. डॉक्युमेंट्स मध्ये जसं की आपण अगोदरच एक वेळा बोललेली मी, जसं की आधार कार्ड आहे आणि एव्हरीथिंग जे तुमचं आहे ते सर्व तुम्हाला नीट जेपीजे फॉर्मॅट किंवा पीडीएफच्या फॉर्मॅटमध्ये 1 MB पेक्षा जास्त साईज नकोय आपल्याला. 1 MB च्या खाली असली पाहिजे त्याची साईज. ओके, क्लिअर टाका. अँड नेक्स्ट आहे बँक डिटेल्स. जसं की निपुण सरांनी सांगितलं IFSC कोड तो तुम्हाला महत्वाचं नीट टाकायचा आहे. जसं की त्यांनी सांगितलं आपल्याला आता खूप बँक्स मर्जर झाले आहेत किंवा त्यांचा IFSC कोड चेंज झालाय. सो प्लीज एक वेळा चेक करून आपल्या बँकमध्ये, ब्रांचमध्ये किंवा काही तुम्हाला डाऊट असेल नीट चेक करून ते IFSC कोड नीट टाका. सो तुम्हाला पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम येणार नाही. नीट तुमचा अकाउंट नंबर टाका, ब्रांच नेम अँड सर्व टाकून सेव्ह करा. देन जर तुम्हाला काय मोर अबाउट युअरसेल्फ टाकायचं असेल तर तुम्ही ते टाकू शकता. जसं की तुम्हाला तुमचं ऍस्पिरेशन काय, तुमच्या करिअरसाठी तुम्हाला काय एस्पायर करत आहात, तुम्ही काय बनण्याची कोशिश आहे, तुम्हाला काय एम आहे, एनिथिंग. त्यानंतर जर तुम्ही डिसेबल आहात, स्पेशली एबल्ड आहात, दिव्यांग आहात, काय ते तुम्ही लिहू शकता. तुमच्याकडे फोन आहे, तुमचा आहे किंवा तुमचा नाहीये ते इतर. इफ येस तुमचा आहे तर हो, आणि तिथे काय लिहिलंय एक्सेस, दॅट मीन्स की तुमच्या मम्मी पप्पांचा जरी आहे तरी तुम्ही येस टाकू शकता, असं काही हरकत नाहीये. तुमच्या घरात किती फोन्स किंवा स्मार्टफोन्स आहेत. इव्हन जसं की निपुण सरांनी सांगितलं लॅपटॉप आणि कम्प्युटर, ह्याचा अर्थ असा नाहीये की तुमच्या घरात असलाच पाहिजे. तुम्ही बाजूच्या सायबरमध्ये तुम्ही ऍक्सेस करू शकत आहात ना, तुमच्यात ते आहे की तुम्ही ऍक्सेस करू शकता, दॅट्स इट. सो ते तुम्हाला सेव्ह अँड कंटिन्यू करून खाली टर्म्स अँड कंडिशन्स त्या बॉक्स वरती टिक करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही सर्व टर्म्स अँड कंडिशनला लागू पडत आहात आणि नंतर मग प्रिव्ह्यू करून एक वेळा चेक करून तुमचा हा फॉर्म सबमिट होणार आहे. ओके. सो आहे एक पूर्ण प्रिव्ह्यू की काय कसं करायचं आहे. काहीही डाऊट्स असल्यावर आपण ते लास्टला घेऊ. ओके. सो आय हॅव डन. थँक्यू. All right. Thank you, Devanshi. So, वेलकम. yeah. So, Nipun, is there any possibility that once a student submits the application form, can it be edited after the submission? No, It cannot. it cannot. So that is why we are saying that you have to be very careful while filling up the application form, because it cannot be, you cannot change. So at the time of preview, you have to ensure that from up to down, every section you have filled it correctly. But in case if you face any issue or अगर आप हमें reach out करना चाहते हैं, you can send us an email, right, on this email ID. I will look into this. Kind of issue is there in the application form, right? But we but email could be, because आज
13 तारीख है, 15 तारीख लास्ट डेट है, ईमेल रिस्पॉन्ड पे टाइम भी लग सकता है. सो एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, जस्ट इंश्योर उसको एकदम ध्यान से रिव्यू करके आप सबमिट करें. Okay, so Devanshi, can you please do the needful for the Marathi users as well? Like they have to be very sure while filling the application. या ओके शुअर. ओके, सो आपलं निपुण सरांनी काय सांगितलं आहे की तुम्हाला आता जसं की खूप 15 आपली एकदम लास्ट डेट आहे, सो आपल्याला त्याच्या अगोदर आपल्या हातात फक्त 2 दिवस आहेत. सो तुम्ही खूप जसं की खूप लोक येतील, सो प्लीज ईमेल वरती पोहोचणं, सर्वांचे ईमेल बघणं थोडं पॉसिबल नाही पडणार. सो मेक शुअर की तुम्ही फोन करून त्यांना जाणवताय की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे किंवा तुम्हाला फॉर्म एडिट करायचा आहे. जर चुकून झालं असेल, माझं तर हे आहे, माझं म्हणणं आहे की तुम्ही प्रिव्ह्यू करण्याच्या अगोदरच सर्व नीट एकदा चेक करून घ्या. हार्डली 5 मिनिट्स लागणार, चेक करून घ्या, सो दॅट तुम्हाला नेक्स्ट परत मेहनत करण्याची गरज नाही, इव्हन त्यांना पण नाही. सो प्रिव्ह्यू करतानाच तुम्ही बघा तुमची काय इन्फॉर्मेशन काही चुकली आहे किंवा काही करेक्शन करायचं आहे ते करून घ्या, अँड देन परफेक्टली फिनिश करा, अँड देन इट विल बी डन. आणि जसं त्यांनी सांगितलं तसं फोन वरती तुम्ही बघा, कारण की ईमेल वरती खरंच पॉसिबल नसतं जास्त रिप्लाय देणं, काही राहिले, सो ते त्या भानगडीत आपण पडू शकत नाही. सो तुम्ही फोन करा, काही डाऊट असेल, काही तुमचा फॉर्म मध्ये काही राहिलं असेल किंवा काही चुकीचं झालं असेल आणि तुम्ही नाही नीट करू शकत आहात, तर त्यांना तुम्ही जाणून घ्या. ओके, All right. Thank you, Devanshi. So, वेलकम. Nipun, can you just give a brief? Can you just please explain us the selection process once again? Like what steps are followed to select the scholar for this scholarship? So How many scholars will get benefit under this scholarship? Is there any number? नाइस क्वेश्चन श्रुति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे मिस हो गया था. Yeah. इस स्कॉलरशिप में हमें 320 गर्ल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करनी है. Okay. अवार्ड कर रहे हैं 320 गर्ल स्टूडेंट्स. Mm-hmm. जैसे हम मेजरली गर्ल स्टूडेंट्स हम सर्च आउट कर रहे हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से. Mm-hmm. और ये जो 320 गर्ल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं. और इसी के साथ मैं आपने जैसे बताया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए हमारे पास 1000 एप्लीकेशंस है. Okay. और हमें 320 गर्ल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देनी है. हम पहले उन 1000 में से कुछ टॉप स्टूडेंट्स के हम एप्लीकेशन फॉर्म, जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी, ठीक है, जिनको नीड ज्यादा होगी, जिनका एनुअल इनकम कम होगा, वो सब हम चेक करने के बाद उन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन करते हैं. सो जब हम वेरीफाई करते हैं उस टाइम पे हम जो डॉक्यूमेंट्स बच्चा अपलोड करता है वो डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं. सो स्टूडेंट हैज टू इंश्योर कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड करा है वो क्लियरली हो, क्लियर डॉक्यूमेंट हो, ब्लर ना हो, इनकरेक्ट ना हो. जैसे हमने बताया कि 10th क्लास की मार्कशीट में 10th क्लास का मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है. वहां पे आपने कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड कर दिया. अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकता है. Okay. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद जो गर्ल स्टूडेंट्स हमारी सेलेक्ट होंगी, इंटरव्यू राउंड. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज द इंटरव्यू. सो वहां पे उन बच्चों को कांटेक्ट करा जाएगा एंड उनके साथ इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करा जाएगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड. और इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपको डरना नहीं है, ठीक है. इंटरव्यू राउंड बहुत ही सिंपल और आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होता है. जैसे हमने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरा आपका क्या एस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन आप कैसे अपने वर्ड्स पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि इतने सारे बच्चे बड़ी फॉर स्टडी में रोज विजिट करते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करते हैं. और ऐसे ही विनीति के लिए भी बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं. तो उससे आप कैसे स्टैंड आउट करते हैं. Okay. तो ये शॉर्टलिस्टिंग का बेसिकली प्रोसेस होता है. सो देवांशी, कैन यू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ इन मराठी? Yes, sure. And Divyanshi, Okay. Divyanshi is one of our alumni scholar in a Yeah. पहले. So ये तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. And she has, I think she has recently, she's also a class 12 pass out, I guess. Yes. Yes. ओके, सो आता ऍप्लिकेशन जसं आपण म्हणतोय, आता सपोज त्यांनी जसं एक एक्झाम्पल दिला आहे निपुण सरांनी, की सपोज आपण सिलेक्शन कसं होणार, सिलेक्शनचा प्रोसेस काय आहे. सपोज 1000 मुलींना घेतलं, त्यांचे फॉर्म्स आले आहेत किंवा त्यांचे ऍप्लिकेशन आले आहेत, त्यामधून ते पण बघतील की कोणाला जास्त गरज आहे. जसं की तुमच्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये टाकलं आहे की तुमचं ऍस्पिरेशन्स काय, तुमचं एस्पिरेशन्स काय आहे, त्याच्यावरती ते लोक बघतील की कोणाचं एस्पिरेशन्स लाईक स्ट्रॉंग आहे आणि त्यांना कोणाला
सध्या तर गरज आहे, खूप गरज आहे. तर Mhm. त्यांना हे लोकं त्यातून पण ते निवडतील. निवडल्यानंतर ते तुमच्यासोबत टेलिफोनिक एक इंटरव्ह्यू टाइप, इंटरव्ह्यू नाहीच म्हणजे असं बातचीत बोलणं होणार आहे. इन Mhm. केस की तुमचं इन्फॉर्मेशन करेक्ट आहे की नाही. सो आपल्याला काहीच घाबरण्याची गरज नाही. इंटरव्ह्यू सारखं हे कसं इंटरव्ह्यू नसतं. खूप साधं, सोपं, फ्रेंडली आपल्यासोबत असतं. तुम्हाला विचारतील तुमचं ॲस्पिरेशन काय आहे, तुमचं वर्डिंग्स, तुमचे बोलण्या चालण्याचं कसं काय आहे, तुम्हाला कशी नीड आहे, काय गरज आहे, ते तुम्ही नीट एक्सप्लेन करायची आहे. बस तुम्हाला तेवढंच आहे. काही विचारतील, काही हार्ड अँड असं लाइक आपल्याला काही हे करणार नाही. सो त्याची काहीच टेन्शन घेण्याची गरजच नाहीये. सो एक छोटंसं टेलिफोनिक आपलं कन्व्हर्सेशन होणार आहे. सो मेक शुअर की तुम्ही ते एकदम कामली आणि हे करा. आपल्याला नर्व्हस राहण्याची काहीच गरज नाहीये. काहीच नाही. कारण की हे पर्सनली मी गो थ्रू केलं आहे. सो मला माहिती आहे आणि मला माहिती आहे की खूप मुलींना असं हे असतं की लाइक इंटरव्ह्यू आहे, सो आपण काही बोलायचं, काहीच असं भानगडीत पडायचं नाहीये. खूप ईझी आणि खूप सोपं सरळ आपण राहायचं, काम राहायचं आणि हे करायचं. तसं टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन झाल्यानंतर ते लोकं सिलेक्ट करतील कोणी काही म्हणजे कोणाला सध्या या टाईमाला ॲट द मोमेंट कोणाला जास्त गरज आहे आणि त्या प्रकारे ते लोकं 320 मुलींना सिलेक्ट करणार आहे. मेनली जे रायगड डिस्ट्रिक्ट मधले आहेत व असं काही नाही बट महाराष्ट्राचे वेगळे जे तालुके आहेत, डिस्ट्रिक्ट्स आहेत त्यांच्यामधून ते लोकं सिलेक्ट करतील आणि ह्या प्रकारे ते लोकं सिलेक्शन करणार आहेत. ओके. आय होप सगळ्यांना समजलं आहे. ओके. Yeah. थँक Okay. यू. Thank you, Devanshi. So I like the way she says okay. And Right. now I think let's proceed with the user queries. We have received a few user queries, out of which Jayesh Ahire is asking. Like he says, fee receipt is not given by college due to COVID situation. Also, college oil ID is not given by college. So what should he do in that case? Yes, this issue we are facing with other. We receive a lot of such queries. Mhm. Uh, uh, I like forgot the name. I missed out the Jayesh Ahire. Jayesh. So Jayesh, what you can do is you can collect a bona fide letter from your school. You just ask your class teacher or the principal ma'am that you need bona fide letter. There is a specific format, and in that bona fide letter, it will be written that you are studying in class 12th for the academic year 21-22, and that letter is acceptable. It should be signed and stamped by the school. Okay. So Devanshi, please do the needful now. या ओके. सो जयेश ताईरे तुम्ही असं विचारलेलं आहे की आपल्याला फी रिसिप्ट वगैरे नाही दिली आहे, प्रोव्हाइड नाही केली गेली आहे. तर ह्या केसमध्ये तुम्ही तुमच्या कॉलेजमधून बोनाफाईड सर्टिफिकेट मागू शकता. इन केस काय ते लोक लेटर ही लिहून देतात की लाईक तुम्हाला फी रिसिप्ट नाही भेटली आहे. सो इन केस फॉर दिस स्कॉलरशिप वी आर प्रोव्हाइडिंग यू द बोनाफाईड. सो तुम्ही ते बोनाफाईड स्टॅम्प बाय युअर प्रिन्सिपल, स्टॅम्प बाय द कॉलेज. तर ते तुम्ही बोनाफाईड करून ते प्रोसेस करून ते तुम्ही ते आपल्या फी रिसिप्टच्या जागी किंवा रिझल्ट नसेल दिला तर त्याच्या जागी तुम्ही टाकू शकता. ओके. Okay. So thank you, Devanshi. Now Afzal is asking, sir, 11th results is not given in Mumbai College. Only they say that you are passed and promoted to 12th standard. What should he do now? Yes, Afzal. Due to pandemic, many states, not in Maharashtra also, many state we received such inquiries जहाँ पे result नहीं आया है. Mhm. Still again the same letter, from a bona fide letter, and we will calculate your marks on the basis of your 10th class mark sheet that you have scored minimum 65% as per the eligibility criteria. Mhm. And you can get the bona fide letter from the school that you have passed class 11th or promoted, और आपके पास already है, जैसे बताया अफजल के पास already है वो letter, so वो letter आप submit कर सकते हैं 11th की marksheet की जगह. Okay. So Devanshi, over to या you. आय कंटिन्यू. Yeah. आय कंटिन्यू. ओके. सो आता तुम्हाला एक्झॅक्टली तुम्हाला नाही दिलं आहे रिझल्ट वगैरे, तर त्याच्या जागी पण तुम्हाला बोनाफाईड यूज करायचं. बोनाफाईड कॉलेजकडून कॉलेजला रिक्वेस्ट करायची आहे की प्लीज ऍप्लिकेशन देऊन की तुम्हाला बोनाफाईड पाहिजे इश्यू केलेला, की त्यात लिहिलं असलं पाहिजे की अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया जे आहे आपला 65% मिनिमम, की तुम्ही ह्या एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया मुताबिक तुम्ही तुमचे तेवढे पर्सेंटेज आहेत किंवा त्याच्याहून जास्त आहे जे काही आहे, बट ते बोनाफाईड वरती इश्यू केलं पाहिजे. अँड देन तेच बोनाफाईड तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि सेंड करू शकता. ओके. Okay. So now the next question is from Adil Jamadar. He says, sir, I'm unable to upload the documents. So what should he do in that case, Nipun?
You are mute, Nipun. Okay, so Adil, as I told you, document should be less than 1 MB. Each document should be less than 1 MB, and there are two formats which are acceptable: JPG format and PDF. So PDF is easy. You can use Google and you can convert your document into PDF and ensure that the size of the document should be less than 1 MB. Okay. So Still face any issue, you can please send us the screenshot on the email ID which is given on Vinity Organic Scholarship page. okay. So Devanshi, over to you. ठीक आहे. सो तुम्हाला अपलोड करायला प्रॉब्लेम आता आहे. जसं त्यांनी सांगितलं निपुण सरांनी की तुम्हाला ते जेपीजे फॉर्मॅट मध्ये किंवा पीडीएफ पाहिजे. त्याची पण साईज 1 MB पेक्षा कमी पाहिजे. 1 MB पेक्षा आपल्याला जास्त नको. कारण की ते अपलोड करायला प्रॉब्लेम होणार. पर्सनली हे मी फेस केलेलं. सो प्लीज जेपीजी फॉर्मॅट किंवा पीडीएफ मध्ये असला पाहिजे. 1 MB पेक्षा जास्त नाही. तरी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम होत असेल सो प्लीज त्यांना बडी फॉर स्टडी यांचे जे हे आहे त्याच्यावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांना मेक शुअर करा की तुम्ही त्यांचा प्रॉब्लेम तुम्ही त्यांना सांगताय अँड देन मग तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. बट मेक शुअर की हे जेपीजी किंवा पीडीएफ मध्येच असेल आणि 1 MB पेक्षा कमी. ठीक आहे. Okay. थँक्यू. So and the next question is from Aishwarya Schiller. उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म? आई मेड अ मिस्टेक सो आई वांट टू एडिट माय फॉर्म. सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी, निपुण? Okay, so first I would like to ask Aishwarya कि अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, I know. If she has submitted the form, then there is a difficulty to edit the form, as I already informed to everyone that after submitting you cannot edit the form. But yes, Aishwarya, I will request you to please immediately contact to our helpline number, and our support team will definitely support you in terms of your query. Right? You just need to explain what information you have to get it rectified or edit. Right? You can send us an email or please contact us on our helpline number immediately. Okay. So Devanshi? ऐश्वर्या सो ते प्रॉब्लेम आहे. सो पहिली गोष्ट तरी प्रिव्ह्यूच्या अगोदर ज्यांनी पण अजून भरला नाही त्यांनी तुम्ही ते मेक शुअर करा की प्रिव्ह्यूच्या अगोदरच तुम्ही चेक करा. बट आता तुमचा ज्यांचा प्रॉब्लेम झाला आहे त्यांनी त्याचं की निपुण सरांनी सांगितलं त्यांचा हेल्पलाईन नंबर आहे त्याच्यावरती तुम्ही फोन करून त्यांना सांगू शकता. सो त्यांची सपोर्ट टीम काय आहे जर एडिट होत असेल किंवा मायनर हे असेल तर काही प्रॉब्लेम बट मेजर तुम्हाला वाटतंय सो मेक शुअर की तुम्ही 15च्या अगोदर त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि हे त्यांना जाणवून द्या की माझा हे प्रॉब्लेम झाला आहे किंवा इथे चुका झाल्या आहेत. सो ते लोक त्यांचं काही सॉल्व्ह करून तुम्हाला नक्की हेल्प करतील. All right. Thank you, Devanshi. So the next question is from Sanket Pujari. He is asking, can we give income certificate 2019-20 for this scholarship because due to COVID situation, not having current year certificate urgently? So is there a possibility, Nipun? Okay, so income certificates for Maharashtra is valid for only 1 year, right? Okay. So that income certificate is actually expired, right? But for now, because due to pandemic, yes, many states we are facing such issues. You can upload that income certificate and we will take care of it. Okay. Okay. As an exception because of pandemic. Okay. So Devanshi. ओके. सो जसं की इन्कमचा दाखला आहे तुमचा उत्पन्नाचा दाखला इन्कम सर्टिफिकेट ते तुमचा जर आता प्रेझेंटली 2021-22 चा नसेल आणि कारण पॅन्डेमिकमुळे खूप जागी कोर्ट बंद होते किंवा तुम्हाला ट्रेन्स चालू नाहीयेत समजू शकतो आपण पण. सो आता सध्या तरी एक्सेप्शन आहे. तुम्ही तुमचा जो लास्ट इयरचा आहे किंवा जो तुमच्याकडे आता सध्या अवेलेबल आहे तो तुम्ही पोस्ट करू शकता कारण की बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक हा तुम्हाला एक्सेप्शन दिला आहे. सो तुम्ही अपलोड करू शकता. त्यात काही प्रॉब्लेम नाही हरकत नाहीये. ठीक आहे. Okay. So the next question is from Dheeraj Yadav. He is asking, ma'am, only 12th class student can fill this application. Ma'am, class 11 student can fill this application. Matlab, he's asking, can a student from class 11th apply for this scholarship? No, as per the eligibility criteria, only 12th class students are eligible. Students who are pursuing 12th class for this academic year 21-22. Okay. There are a lot of other scholarships available. You search different scholarships on Buddy for Study. Okay, so Devanshi, over to you. Yeah, sure. So खूप
सध्या जसं की आपण मेन्शन केलं आहे, फक्त हे मुलींसाठी आहे, ते पण जे करंटली 12वीत आहे, 12वीच्या वर्गात आहे, त्यांच्यासाठी हे स्कॉलरशिपचा लाभ घेऊ शकतो. ते मुली घेऊ शकतात. 11th मधल्या मुली नाही घेऊ शकत. सो त्यांच्यासाठी पण खूप वेगळे प्रोग्राम्स आहेत. त्यांच्यासाठी पण वेगळे प्रोग्राम्स आहेत जे तुम्ही स्कॉलरशिप साठी करू शकतात. सो सध्या तरी हा तुमचा जो क्वेश्चन आहे, सो 11th वाल्यांसाठी हे नाहीये, फक्त 12th जे करंटली 12th मध्ये आहे त्या मुलींसाठी आहे. Okay, Yeah. thank you. Okay. Thank you, Devanshi. Yeah, So, welcome. one last question. I think this is the last question. This is not regarding this scholarship, actually. Vijay Hatagale is asking, I submitted my wife's application for Vivo scholarship. What we do next, or what is your next step? He's asking for some other scholarship. Okay, Nipun, over to you. So, Vijay, you can wait till the deadline of that particular scholarship. Please check the deadline, application deadline. And as we informed, this is same for every scholarship. हम डेडलाइन खत्म होने के बाद, सब लोगों के सबमिशन होने के बाद उस पे प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस. तो तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए. Okay, Devanshi. ओके. सो जसं की निपुण सरांनी सांगितलं, तुम्ही नेक्स्ट ऍप्लिकेशन पर्यंत वेट करायची आहे. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन तुमचं ऍप्लिकेशनचं जे ड्यू डेट आहे ते झाल्यावरती ते लोक ते काही असतील तर तुमच्याशी थ्रू कनेक्ट करतील. सो त्यापर्यंत तुम्हाला सध्या तरी वेट करावं लागेल. ओके, थँक्यू. Okay. So thank you so much, Devanshi and Nipun. I think this is it. अब हमारे पास सारे comments हमने जो आए थे वो हमने cover कर लिए हैं. So I think let's end our session here only. Most of the things have been covered. और अगर still users अगर आपको ये video आप बाद में देखते हैं और आपकी कोई query होती है, you can anytime comment in the comment section and our team will get back to you with the answers. All right. So thank you, Devanshi and Nipun, once again for joining us. Thank you, Shruti. या थँक यू सो मच. Thank you. Yeah. All right. Chalo. Bye bye. Thank you. बाय बाय बाय.